నా ఫార్ములా వేరియబుల్స్. ఫార్ములా వేరియబుల్ ఎక్కడ వాడుతున్నామో ఫస్ట్ కావాలి. We use a formula variable when you want to make the calculations dynamic in CKA for new formulas. Do you do calculations or derive new columns from CKA for new formula? We can make those calculations dynamic by using formula variable. That is one. Apart from this, we can also make those conditions and exceptions also dynamic using formula variable. Do you know about conditions? Do you know about exceptions? Do you know about CK formula? Those four concepts can be made dynamic by using formula variable was concept. Okay, and this formula variable again comes with four processing types: user entry, replacement path, customer exit, SAP. No authorization. Okay, real time I give percentage ఎక్కువ యూసేజ్, బట్ రియల్ టైమ్ యూజర్ ఎంట్రీ వాడతాం, రిప్లేస్మెంట్ పాత్, కస్టమర్ ఎగ్జిట్ కూడా వాడతాం. నా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ యూజర్ ఎంట్రీ బస్. మనకు ఉండేది ముగ్గురే కదన్నా, 5 మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. సర్లే, ఐ గట్ 5 customers. Now based on my sales amount, I would like to show top 3 customers first. How will you achieve this report? Top 3. So basically how is that you're determining top 3? ఎవడు టాప్ ఎవడు బాటమ్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నావు? బేస్డ్ ఆన్ అమౌంట్. సో బేసిక్లీ యూ ట్రైంగ్ టు పుట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద కీ ఫిగర్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ గాట్ అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్. దెన్ యూ లెట్ గో విత్ వాట్ కండిషన్స్. క్యారెక్టరిస్టిక్ మీద రెస్ట్రిక్షన్ అంటే ఫిల్టర్ బ్లాక్, కీ ఫిగర్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే కండిషన్స్ అన్నమాట. సో ఐ గో విత్ వాట్ కండిషన్స్. సో న్యూ కండిషన్, ఎడిట్, ఐ విల్ సే వాట్ top 3 conditions active. What is active? Based on which keyword? Amount. Operator is what? Top n, top n bottom అన్నీ ఉంటాయి 3 అంటే ఓకే. సో ఎంతమందిని చూపిస్తున్నాడు బస్? టాప్ 3. లేదు నాకు టాప్ 5 కావాలనుకుంటాడు. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం లేదు, క్వెరీ పోవడం, మళ్ళీ మార్చిస్తాం. మళ్ళీ ఇంకోటి వచ్చి నాకు 10 కావాలంటాడు, మళ్ళీ క్వెరీని పోయి మార్చాలి. ఒప్పుకుంటాడు అట్లా? రోజు క్వెరీ డెవలప్మెంట్ అంటే లేదులే. సో దెన్ ఐ వాంట్ మేక్ దిస్ కండిషన్ డైనమిక్ నవ్ హియర్, దిస్ రిక్వైర్మెంట్. So I'll go to the edit of this. ఇక్కడ 3 ఫిక్స్డ్ కాదు బస్. ఐ డోంట్ ఫిక్స్ ఇట్ as 3. I want to make it as dynamic. Then I'll here look at this variable entry, drop down, say new variable. What type of variable is this now? Formula. So you can make your conditions dynamic by using formula variable. Yeah. So I'll say select top n, enter.
user entry top n. What, see again 3 processing types only, no authorization. What is that you want? User enter cheyali ippudu vaadiki enni kavalante and vaadu enter cheskuntaడు. So details single value optional is fine. Okay, ikkada deen formula default value is nothing. I don't want currency. Now here formula variable is important, currency unit. So what are the values going to enter as a number, date or time? What it is now? It's going to be number, top 3 and number. Okay, save. అంటే ఫార్ములా వేరియబుల్కి న్యూమరిక్స్ వస్తుంది, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ డేటా అది ఏంది చెప్పాలన్నట్టు. ఇంకా టైటిల్ టాప్ 3 పనికిరాదు, ఏం కావాలి కండిషన్ టాప్ n అని పెడితే నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి. ఓకే, నాకు ఇంకోటి ఏమంటే ఒకసారి నువ్వు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే సినారీస్ చెప్పాలి వస్తాయి. ఓకే, నథింగ్ ఇదే రియల్ టైం కూడా ఇట్లే ఉంటాయి. ఓకే, టాప్ ఇప్పుడు నేను 4 కొడితే టాప్ 4 చూపిస్తుంది. ఇక్కడ 4 కస్టమర్స్. అదే నేను టాప్ 2 చాలంటే టాప్ 2. Like this you can make your conditions dynamic like this. So when you design a top 10 customer report or top 10 product report, you would leverage this formula variable to make your conditions dynamic. Okay nana, so I have designed a report which is showing top 10 customer report kada. Ee chudana heading endundi, doesn't make sense. I want the heading to be as what? Drop down, select what? Query properties, make the title. So description is nothing but your title kada. So I'm going to change the description to top end customers. 3. So you get to see top 3. What is the title here? No 3, 5 ఏదైనా వచ్చినా టైటిల్ ఏముంటుంది, టాప్ ఎన్ అవుట్. బట్ ఐ వాంట్ a different way. If I say 3 here, it report is going to show me top 3 and the title should be top 3 customers. 10 is 10 and రావాలి. So I have required to change my title of the query dynamic bus. How will you achieve this? First thing, ఇప్పుడు query title dynamic కావాలంటే what type of variable should I use? Text variable. So if I want to make the query title or new selection, archive, ఇవన్నీ కాలం హెడ్డింగ్స్ ఏదైనా డైనమిక్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ వేరియబుల్ కావాలి. సరే టెక్స్ట్ వేరియబుల్ పెడతావు, సరే ఎన్ బదులు టెక్స్ట్ వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్కి డేటా ఎలా రావాలి? 2 వేరియబుల్స్ ఇస్తాయి యూజర్కి, ఒకటి టాప్ ఎన్కి, ఒకటి ఎంటర్ టైటిల్ అంటే ఒకటి ఒప్పుకుంటాడు లేదు. టాప్ ఎన్ ఒకటి ఎంటర్, దాన్ని బట్టి మనం ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ విల్ ఐ డూ? హౌ షుడ్ ఐ ఫిల్ ఇట్? సో యూజర్ విల్ నాట్ ఫిల్ ద టెక్స్ట్ వేరియబుల్, ఐ మస్ట్ ఫిల్ it automatically with the coding. So I go with customer exit. Now based on the input of that variable one, I must fill this out. Avuna? So I have to create a text variable with customer exit, read the value of the formula variable and fill it to my text variable. Can you try this out? Mere try chestara. Na top text variable customer avvala. Text variable should be a customer exit, and this customer exit should be mandatory, ready for input should be deselected out. With I step 2, I must read the value of my formula variable and fill that to what? To my text variable. చేయగలుగుతారు బాస్, చేయండి. మళ్ళీ రేపు నేను చేస్తాను, నువ్వు యూ గివ్ ఎ ట్రై. ఓకే ఓకేనన్నా. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ గో విత్ ఫార్ములా విత్ యూజర్ ఎంట్రీ బాస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. నెక్స్ట్ I have a cube.
సర్లే బస్. Now we are focusing on next one. నాకు ఇలా ఉంది క్యూబ్ ఆర్డర్ నంబర్. లెట్స్ సే దేస్ ఆర్ లైక్ ZA డేట్ అంటే యాక్చువల్ గూడ్స్ ఇష్యూ డేట్ ఒకటి, అండ్ ZP డేట్ ప్లాన్డ్ గూడ్స్ ఇష్యూ డేట్ అని ఉంది. అంటే ప్లాన్డ్ గూడ్స్ ఇష్యూ డేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డేట్ వెన్ వీ యాక్చువల్లీ ప్లాన్ టు ఇష్యూ ద స్టాక్, అండ్ యాక్చువల్ డేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డేట్ వెన్ వీ యాక్చువల్లీ ఇష్యూడ్ ద గూడ్స్. ఎప్పుడు ఇవ్వాలనుకున్నాం అనేది ప్లాన్డ్, ఎప్పుడు కరెక్ట్ యాక్చువల్గా ఇచ్చినాం అనేది యాక్చువల్ డేట్. ఓకేనన్నా? ఓకే. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆన్ టైం డెలివరీ జరిగిందా లేదా అనేది పాయింట్. వెదర్ మై ఆర్డర్ వాజ్ డెలివర్డ్ ఆన్ టైమ్ ఆర్ నాట్. ఆన్ టైం అంటే ఏంది బేసిక్గా ఈక్వల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యువర్ యాక్చువల్ డేట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్లాన్డ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డెలివర్డ్ ఆన్ టైమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డెలివర్డ్ ఆన్ టైమ్. అది నాకు కావాల్సింది. ఓకేనన్నా? సో అప్పుడు ఈ రెండు డేట్ల మధ్యలో కండిషన్ చెక్ చేయాలి కదా. ఐ నీడ్ టు డిఫైన్ ఎ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ మై క్యూబ్ నేమ్? Y for. So now we are focusing on formula variable with replacement path. Okay, ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, చూడండి. Y for is my cube. What is sales document? Fine. అమౌంట్ తర్వాత నాకు ఆన్ టైం డెలివరీనే కాదని ఇండికేటర్ ఇంకో కాలం కావాలి బస్. సరే, బిల్డ్ ఫార్ములా. ఆన్ టైం డెలివరీ ఇండికేటర్ రాశాను. ఓకే, ఓకేనన్నా, డన్. దీని లాజిక్ ఏందన్నా? ఒక బూలియన్ ఫంక్షన్. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు రైట్ అండ్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ మై యాక్చువల్ గూడ్స్ ఇష్యూ డేట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్లాన్డ్ అని చెక్ చేయాలి బస్, అంతే. So when I do a boolean function, they would go to return 1 or 0. If condition is satisfied, they give 1. If condition doesn't satisfy, they go to give me 0. So based on 1 and 0, I can find whether it is on time delivered or not. Antena? Etla cheppu. But if you look at this operands, what I can use in my logic, I am able to use only amount. Only amount మాత్రమే క్యాలిక్యులేషన్ వాడగలుగుతున్నాను. Can I use my actual date into my calculation? Can I use my planned date into calculation? వై నాట్? ఎందుకు నేను యాక్చువల్ డేట్ని ప్లాన్ డేట్ని క్యాలిక్యులేషన్లో వాడలేకపోతున్నా అనేది నా క్వశ్చన్. ఓన్లీ అమౌంట్ మాత్రం నేను ఎందుకు వాడుకోగలుగుతున్నాను? కీ ఫిగర్. వాట్ అబౌట్ డేట్ దెన్? సో ఇట్ సేస్ ది యాక్చువల్ గూడ్స్ ఇష్యూ డేట్ అండ్ ప్లాన్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ ద డైమెన్షన్ ఇన్ ద క్యూబ్. Now when you go to CKF or when you go to formula, you can only use key figure operands into my calculation. Can I use characteristics into calculation? No. But now I have a requirement where I need to leverage the characteristics into calculation. అర్థమైందా లాజిక్? యా. సో అప్పుడు దట్ ఈస్ అ సినరీ వేర్ వి యూస్ ఫార్ములా వేరియబుల్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్. When you want to bring the characteristic infobix into calculation, we go about creating a formula variable by replacing the date fields and then get that into calculators. Okay nanda, chudu. I am creating a formula variable here. Right click, new variable. Say right click. I am going to create one. Edit. New actual goods issue date, that is description. Replace formula a date. Okay boss. And what is the processing type you would choose? Atla. Now you want to replace with which characteristic? Cheppana ఏది యాక్చువల్ గూడ్స్ ఇష్యూ డేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్తో కావాలి. రైట్, ఓకే. దెన్ గో టు రిప్లేస్మెంట్ పాత్.
You want to replace with the alphabet value or variable value? Alphabet value, the key or description, key, and that's it. And say what? Save. So similar to your text variable, can I also use formula variable which can replace with the characteristic value? Yeah. Next, one more variable I want. For what? Planned this time. Yeah. RFP date. This time replacement path, replace with which characteristic now? Planned goods issue date, and you want to replace with the alphabet key is all fine for me. So I'm going to use them. Yeah? What is my condition? If kada actual goods issue date, okay. Instead of bringing operand, I am using variable into my calculation. Boolean operators. If actual goods issue date is less than or equal to what? Planned goods issue date. This is only condition anamata. And we check this condition and results me 1 or 0. Condition satisfied the 1, condition satisfied with the 0 not. Antenna. That's on time delivery indicator. Now, are we using this formula variable which is replacing actual goods issue date of planned goods issue? ఏ రో ఆ రోకు మారాలి రిప్లేస్మెంట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ టు సీ దీస్ టూ. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే రాదన్న అవుట్పుట్. నువ్వు ఏవైతే క్యారెక్టరిస్టిక్ రిప్లేస్ చేస్తున్నావు అవి రోస్లో ఉండాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ నాట్ వర్క్అవుట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫార్ములా వేరియబుల్ రిప్లేసింగ్ యాక్చువల్ గూడ్స్ issue దట్ మస్ట్ బి దేర్ ఇన్ ద రోస్. ఇఫ్ ఏవైతే నువ్వు రిప్లేస్ చేసినా ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ రోస్లో ఉండాలి, ఎందుకంటే ఈచ్ రోకి ఒక్కొక్క వాల్యూ కాబట్టి సపరేట్ వాల్యూస్ రిప్లేస్ కావాలి కాబట్టి. కానీ నాకు కనపడకూడదు అనుకుంటే ఐ కెన్ జస్ట్ హైడ్ ఇట్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ సే వాట్ కీ నో డిస్ప్లే పెడితే దే డోంట్ గెట్ టు బి సీన్, బట్ ఉంటాయి. చూడండి, ఇది 0, ఇది ఎందుకు రెండు లైన్లు వస్తున్నాయంటే అది డేట్లు రెండు రిజల్ట్స్ పెడుతుంది. డిస్ప్లే ఎల్సీ డోంట్ షో మీ రిజల్ట్స్, ఆల్వేస్ సర్ప్రైజ్ రిజల్ట్ ఫర్ దీస్ డేట్స్. డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 1 ఇది 0, డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 2 1 అంట. సో ఇఫ్ యూ సీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద క్యూబ్, ఈజ్ మై డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 1 సాటిస్ఫైయింగ్ మై కండిషన్? ప్లాన్డ్ డిసెంబర్లో ఉంది, యాక్చువల్లీ ఇచ్చింది ఎప్పుడు జనవరి నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఇచ్చినాం, అంటే 0 కరెక్టే, దట్ ఈస్ నాట్ డెలివర్డ్ ఆన్ టైమ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 2, ప్లాన్డ్ వాజ్ ఆన్ 15th Jan బట్ యూ డెలివరీ ఇట్ ఆన్ 14th Jan, సో ఇట్ ఈస్ డెలివర్డ్ ఆన్ టైమ్ కాబట్టి 1. సో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 1కి 0, డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 2కి 1. రిజల్ట్ చూడ ఎక్స్ వస్తుంది బికాస్ ద రిప్లేస్మెంట్ పార్ట్ యూ కెన్ కంట్రోల్. నాకు దీని రిజల్ట్ హౌ డు కంట్రోల్ ద క్యాలిక్యులేట్ రిజల్ట్ యాజ్ క్యాలిక్యులేట్ రిజల్ట్ యాజ్ కౌంట్ కావాలి ఏదన్నా. ఏ క్యాలిక్యులేట్ రిజల్ట్ యాజ్ వాట్ యూ వాంట్, నీకు ఓన్లీ డెలివర్డ్ కౌంటే కావాలి, అంటే ఆన్ టైం డెలివరీ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంటే కావాలనుకో, ఐ కెన్ సే కౌంట్ ఆల్ డీటెయిల్ వాల్యూస్ దట్ ఆర్ నాట్ 0 అని పెట్టచ్చు. సో ఓన్లీ 1లే లెక్కేసుకుంటుంది, లెక్కేసుకుని నాకు టోటల్ యాక్చువల్లీ ఎన్ని ఉండాలి ఇప్పుడు ఆన్ టైం డెలివరీ? ఒకటే ఉంటుంది. ఎందుకు 1 వస్తుంది? నీకు ఎన్ని డెలివరీస్ ఆన్ టైం ఉన్నా ఆ టోటల్ చూపిస్తుంది, అట్లా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఊరిలో జస్ట్ కౌంట్ అన్నాం అనుకో 2 చూపిస్తుంది, బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ ఆన్ టైం డెలివరీ అయిన కౌంటే కావాలంటే కెన్ సే కౌంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇప్పుడు 0 కానివి లెక్కేసుకుంటాం. లైక్ దిస్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా వేరియబుల్ గెటింగ్ రిప్లేస్ విత్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇన్ఫాబిక్స్, యూ గో విత్ ఫార్ములా విత్ రిప్లేస్మెంట్. జనరల్గా ఇది డేట్స్.
ఇట్లే ఇదే సినారో ఉంటుంది. వాడు ఇంటర్లో క్వశ్చన్ ఎత్తుకొని ఓకే ఐ హ్యావ్ 2 dates అంటే నీకు అర్థమైపోలే వాడు ఎక్కడికి వస్తానంటే ఇది ఎవడన్నా క్వశ్చన్ వేసింది, బికాస్ జనరల్లీ యూ హ్యావ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ జనరల్లీ. లేదు నాకు ఇలా ఉంది నంబర్ ఆఫ్ డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి 2 dates మధ్యలో అనుకో, అగైన్ యూ షుడ్ బ్రింగ్ ఇన్ బోత్ ఫార్ములా వేరియబుల్స్. అప్పుడు కండిషన్ బదులు మైనస్ పెడతాం, ఆ డేట్ మైనస్ ఈ డేట్ పెడితే నంబర్ ఆఫ్ డేస్ వస్తుంది అంతే. ఆల్వేస్ 2 dates ఉండి 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్గా ఉండి దాని మీద క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే మాత్రం ఫార్ములా విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్ వాడాల్సింది. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఇఫ్ కండిషన్ లైక్ దిస్ బూలింగ్ కండిషన్ ఆర్ యూ వాంట్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో. ఓకేనన్నా? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వేర్ యూస్ ఫార్ములా విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్. ఓకే, నాకు నెక్స్ట్ ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఉందన్న, నాకు ఇది కావాలి. ఐ గోట్ యాక్చువల్ గూడ్స్ ఇష్యూ డేట్ కదా, హౌ మెనీ డేస్ ఇట్స్ బీన్ ఫ్రమ్ ద డే వి హ్యావ్ ఇష్యూడ్ ద స్టాక్. ఈ రోజుకి స్టాక్ ఇచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది కావాలి. ఈ రోజుకి స్టాక్ ఇచ్చి ఎన్ని రోజులు అయిందో కావాలి. దెన్ వాట్? కరెంట్ డేట్ మైనస్ యాక్చువల్ గూడ్స్ ఇష్యూ డేట్. గుడ్, రైట్ క్లిక్, న్యూ ఫార్ములా. ఎల్సి వాట్? నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అంట. డూ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ మీ యాక్చువల్ గూడ్స్ ఇష్యూ డేట్, రిప్లేస్మెంట్ పాత్ ఉంది, అది వాడుకోవచ్చు. బట్ కరెంట్ డేట్ కావాలి. అగైన్ ఐ నీడ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా వేరియబుల్ విచ్ గివ్స్ మీ కరెంట్, ఎందుకంటే కరెంట్ డేట్ మైనస్ ఆ డేట్ చేయాలి. బట్ కరెంట్ డేట్కి ఎట్లా అగైన్? I need to go with customer exit now because I want a formula variable which will get filled with what? Current date. So I can go with customer exit again and right click. Customer exit F date. Now what is the processing type I will go with? కస్టమర్ ఎగ్జిట్ డీటెయిల్ సింగిల్ వాల్యూ. ఓకే, రెడీ ఫర్ ఇన్. మనం కనపడాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటే తీసే, కనపడాలనుకుంటే పెట్టు, కనపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఇట్లా వెళ్తున్నా యూ మస్ట్ మేక్ షూర్ దీంట్లో వచ్చేది నంబర్ కదా, ఏమొస్తుంది ఇది పెట్టకపోతే నంబర్ అని ట్రీట్ చేసుకుంటే నంబర్ మైనస్ డేట్ అంటే అది దానికి అర్థం కాదన్నట్టు. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ డేట్. ఇదేనా సిఎఫ్ డేట్ మైనస్ ఏంది మరి ఫార్ములా రిప్లేస్మెంట్ అది వాడుతున్నా, అవునా? నంబర్ ఆఫ్ డేస్. సిలబస్ నేనేం చేయాలి? నా షుడ్ ఐ రైట్ మై కోడ్ ఫర్ ఇట్? రాసే బదులు వేరే వన్ కోడ్కి ఆర్లో పెట్టేసి అయిపోయి కదా, ఆల్రెడీ కరెంట్ డేట్ లాజిక్ ఉంది. ఏ ఏడబెట్టినా మీరు రాస్తారు కదన్న కరెంట్ డేట్ కోడ్. యూసి 24 days అంట. యాక్చువల్గా నువ్వు చూస్తే యాక్చువల్ డేట్లు కదా చూడు, January 14th ఒకటి, ఫస్ట్ ఒకటి. యాక్చువల్లీ మన సిస్టమ్ డేట్ పరంగా వీఆర్ ఇన్ 25th of Jan సేమ్ ఇయర్లో. 25th 14 తీస్తే దగ్గర 11 days ఒకటి, ఫస్ట్కి వేసుకుంటే 25 days ఒకటి. అందుకే అట్లా 24 ఒకటి 11 days ఒకటి వస్తాం. ఎందుకంటే మన సిస్టంలో కరెంట్ డేట్ ఇస్ 25th January 2014 కాబట్టి. నాకు రిజల్ట్ ఎక్స్ వద్దు, నాకేం నీకు హౌ డూ యూ వాంట్ ద రిజల్ట్ టు బి షోయింగ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. దాన్ని అప్పుడు ఏం కావాలి? సెలెక్ట్ దిస్ క్యాల్కులేషన్స్, క్యాల్కులేట్ రిజల్ట్ యాజ్ సమ్ అంతే, లెక్కేసుకుంటే వచ్చినట్టు కదా.
మొత్తం 35 days అయింది. ఒక్కోదానికి ఇండివిజువల్గా టోటల్. కానీ ఇక్కడ టోటల్ చూపిస్తే కరెక్ట్ కాదు, మీరు అడిగినారు కానీ, బట్ కరెక్ట్ కాదు. కౌంట్ చూపించి డస్ మేక్ సెన్స్. బట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ క్యాలిక్యులేట్ రిజల్ట్ as how you want the result to get calculated, you can control it. This is ఫార్ములా విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ ఇట్లా కూడా వాడతాం మనం. ఓకేనా? కెన్ ఐ మేక్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆల్సో డైనమిక్ బై యూజింగ్ ఫార్ములా వేరియబుల్? ఏమో సింపుల్ ఇది ఒకటి. యూ నో అబౌట్ ఎక్సెప్షన్, జస్ట్ కలరింగ్ ఇట్ అవుట్. ఇది న్యూ అలర్ట్ లెవెల్ గుడ్ అనేది పెట్టి ఆపరేటర్ బిట్వీన్ పెట్టేసి అనుకో. సపోజ్ 0 to ఏదన్నా వాల్యూ, ఇక్కడ వాల్యూ ఫిక్స్ చేసేబుల్. కెన్ ఐ గో విత్ వేరియబుల్? అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇస్ దిస్? సో ఐ కెన్ యూస్ ఫార్ములా టు మేక్ మై ఎక్సెప్షన్స్. అది పెద్ద వాడం కానీ, బట్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ డైనమిక్ లైక్ దిస్. ఇది ఫార్ములా వేరియబుల్. ఓకే, సో విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. ఎక్కువ వీఆర్ ఓన్లీ విత్ హైరార్కీ వేరియబుల్, హైరార్కీ నోడ్ వేరియబుల్. ఆ రెండు ఇంకా సింపుల్. ఇంకా కొద్దిగా కస్టమర్ దగ్గర కొద్ది కోడ్ స్లైట్గా వేరేగా రాస్తాం అంతే. దట్స్ వెరీ సింపుల్ టు రైట్ ఆల్సో. దెన్ దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ RRI అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. రిపోర్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అని. ఒక క్వెరీ నుంచి ఇంకో క్వెరీకి జంప్ చేయడం. లెట్స్ సే యూజర్ ఇస్ రన్నింగ్ ఏ సమ్మరైజ్డ్ క్వెరీ, ఫ్రమ్ దేర్ యూ వుడ్ లైక్ టు జంప్ టు ఎ డీటెయిల్డ్ క్వెరీ, హౌ ఇట్ డస్ అనేది వీ కాల్ దట్ ఇస్ RRI. సో వీ డీల్ విత్ దట్ కాన్సెప్ట్ టుమారో. సో హైరార్కీ వేరియబుల్, హైరార్కీ నోడ్ వేరియబుల్, RRI అయితే ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ pretty much we've done with query design. Almost every checkbox touch చేసినట్టే. ఓకే, సో యూ ఫీలింగ్ ఇట్ టఫ్? ఎందుకు టఫ్ అంటున్నానంటే, సరే నేను రిపోర్టింగ్ ఏంది అన్ని ఆప్షన్స్ ఏమేమి చూపిస్తున్నా కానీ ఇంటర్వ్యూస్లో ఎట్లా ఈ మే నాట్ ఆస్క్ యూ ఫార్ములా విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్ అంటే ఏం చెప్పు అని అడుగుడు. వాడు ఉంటే క్వశ్చన్ వేసుకోవడమే డిడ్ వర్క్ విత్ వేరియబుల్స్ అంటాడు. అనగానే మనం ఏమంటాం? ఎస్ అంటాం. అనగానే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆ 5 పేర్లు చెప్పాలి. హైరార్కీ, ఫార్ములా, టెక్స్ట్, హైరార్కీ నోడ్, క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ వేరియబుల్ అంటే హౌ మెనీ ప్రాసెసింగ్ టైప్స్ అని నెక్స్ట్ ఇంకా మ్యాండేటరీ క్వశ్చన్ అన్నట్టు. కస్టమర్ ఎగ్జిట్, SAP ఎగ్జిట్, ఆథరైజేషన్స్, రిప్లేస్మెంట్ పాత్, యూజర్ ఎంట్రీ అంటాం. ఓకే, డిడ్ వర్క్ విత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటే డిడ్ వర్క్ విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్ అంటాడు. అంతే. నువ్వు వాడి క్వశ్చన్కి వెయిట్ చేయకూడదు. డిడ్ వర్క్ అంటే నువ్వు అనాలి. ఎట్లా అంటే నేను వాడినా అనేదానికి వీ హ్యావ్ యూస్ టెక్స్ట్ వెరీ విత్ రిప్లేస్మెంట్ పాత్ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్ అనేదానికి డిఫరెన్స్ ఉంది ఆన్సర్. ఉత్త ఎస్ అనేదానికి ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్ అప్పుడు వాడిన అనేదానికి రియల్ టైం ఆన్సర్ ఉన్నట్టేనా? యూ షుడ్ బీ క్లియర్ ఆన్ ద సినారో వెన్ వీ యూజ్ ఇట్. సో వాళ్ళు డిజైనింగ్ ట్రెండింగ్ రిపోర్ట్స్ యూజ్ అంటే వాడు అంటాడు వాట్ వాజ్ సినారో అని వాడు అడగవచ్చు. దెన్ యూ సే we had designed current month, previous month, next month report where we wanted the title of the columns to be made dynamic, so we had used text with replacement path antaru. Okay na? Generally did work with formula with replacement path antaru. Where did you use ante we wanted to calculate number of days, so we had used create one formula with current date with customer exit. We use one more formula variable replacing the actual goods issued date and we calculate number of days between that అని అంటాం. లేకపోతే వాడే రివర్స్ వస్తాడు. ఫార్ములా రిప్లేస్మెంట్ వర్క్ చేసిన ఉంటాడు అనగానే వానికి ఈగో తగులుతుంది జనరల్గా. వాడే 2 dates అన్నది నీకు అర్థమైపోలేదు. క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేయడమే ఐ హ్యావ్ 2 dates అని అదే అడుగుతాడు క్వశ్చన్. అంటే ఇదే బేసికలీ 2 dates అంటే వాడి ఉద్దేశం ఏమంటే ఆ 2 డేట్ మధ్యలో కండిషన్ కానీ వాడు నంబర్ ఆఫ్ డేస్ కానీ కావాలి. సో బేసికలీ ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫార్ములా వేరియబుల్ విత్ replacement path and you can get those dates into calculation. You can use it in if boolean operations or arithmetic operations. But ఆ ఫార్ములా వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసిన ఈ మేజర్ పాయింట్ ఒకటి ఆ కరెన్సీ యూనిట్ అని చూడ. అందుకే ఆ ఫార్ములా వేరియబుల్ డేట్ వస్తుందా టైం వస్తుందా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సపోజ్ టైం మీద కూడా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ఫార్మేట్ ఆఫ్ టైం, ఇష్యూ టైమ్, ఓపెనింగ్ టైం, క్లోజింగ్ టైం అనుకో, నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కావాలనుకో, దెన్ ఐ కెన్ రిప్లేస్ ది ఫార్ములా వేరియబుల్ విత్ దీస్ టైమ్స్ అండ్ దెన్ యూ డూ దట్. నాకే కరెంట్ టైంని బట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ టైం చెక్ చేయాలంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఫార్ములా వేరియబుల్ విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ వేర్ ఐల్ బి ఫిల్లింగ్ కరెంట్ టైం కదా. కరెంట్ టైంలో అప్పుడు ఆ ఫార్ములా వేరియబుల్ షుడ్ బి మేడ్ క్లియర్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ టైం. ఆ కరెన్సీ యూనిట్ కాలంలో డేటా, టైం అన్న నంబర్ ఏందని డైమెన్షన్ చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద ఫార్ములా వేరియబుల్. ఇంకేం చూసినా అంతే, పెద్దగా ఏముందన్న. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యూ డిడ్ వర్క్ విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ అంటే ఇంకా YTD MTD ఎత్తుకోవాలా, I step 2 అంటే అదే ఎత్తుకోవాలా. నెక్స్ట్ ఇది ఐ గేవ్ యూ సినారో ఫార్ములా టెక్స్ట్ వేరియబుల్కి ఇది టాప్ అండ్ కస్టమర్ రిపోర్ట్ అండ్ టైటిల్, అది కూడా మంచి సినారో అన్నట్టు.
అండ్ డిడ్ వి టెక్స్ట్ విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ రిపోర్ట్ యాజ్ ఆన్ ద కరెంట్, ఇదే సినారియో ఎత్తుకో, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇది ఒక స్టేజ్. ఇవన్నీ ఆన్సర్ చేస్తే ఇంకా నిన్ను చెక్ చేయాలంటే ఏమంటాడు, ఐ హ్యావ్ ఎ సినారో అని చెప్పి ఒక సినారో ఎత్తుకుంటాడు అన్నమాట. ఐ హ్యావ్ ఎ క్యూబ్, ఐ హ్యావ్ మెటల్ అండ్ ఐ గాట్ ప్లాంట్ లైక్ దిస్, ఐ హ్యావ్ దిస్ వే, ఐ హ్యావ్ దిస్ వే అని వాడు ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటాడు. నీకు డేటా ఏ రేంజ్లో కంట్రోల్లో ఉండాలంటే గబ్బ అది రోస్లోకి లాగు, అది కాలమ్స్లోకి లాగు, ఆ కండిషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దాని మీద పెట్టు వాల్యూ, ఆ కండిషన్ మీద ఫిల్టర్ పెట్టి ఇది వాల్యూ పెట్టి ఈక్వల్ టు 1 పెట్టి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ రేంజ్లో చెప్పాలన్నమాట. ఓకే బస్, దట్స్ దాని మీద ఏం లేదన్న. రిపోర్టింగ్లో ఇంక మ్యాక్సిమం అంటే వేరియబుల్స్, ప్రాసెసింగ్ టైప్స్ అన్నీ చెప్పినప్పుడు ఇంకా వాడు ఇంకా అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఇది ఫస్ట్ పడింది అనుకో, ఫస్ట్ 15 నిమిషాలు ఇది పడింది అనుకో, ఇంకేం లేదు. అంటే ఇంక వాడు వేరే ఉన్నాయి, ఇంకా అన్నీ తెలిసింటే అన్నట్టు మాట్లాడుతాను. వన్స్ యూ బేసిక్లీ సాటిస్ఫై అట్ దిస్ పాయింట్, రిపోర్టింగ్ లెవెల్, ఈ వేరియబుల్ ప్రాసెసింగ్ టైప్స్ అంటే ఇంకా వేరే అన్నీ వాడు ఇంకా తెలిసింటది లేబ్బా నీకు అన్నట్టు వాడు అట్లయితే అంత లైట్కి వెళ్తాడు. సో దీనికి అంత వెయిటేజ్ అన్నట్టు, వెరీ 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 వెరీ. ఇంకోటి ఏమంటే యూ డోంట్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద రిపోర్టింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ గో ఫర్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ. నో, ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ లాజిక్ పెట్టుకోవాలా, ఇడ్స్ పెట్టాలి అంతే. వాడు ఏ క్వరీ అడిగినా లాజిక్ని బట్టి లాగుతుంటాం అంతే. యూ గట్ గెట్ ద కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అండ్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనుకో బట్టి కొట్టడమే, ఫిక్స్డ్ స్టెప్స్, 10 స్టెప్పులు. మోడలింగ్ అంటే లాజిక్, ఇది కంప్లీట్ లాజిక్ అన్నట్టు. మోడలింగ్ కొద్దిగా స్టెప్స్ ఉంటుంది, కొద్దిగా లాజిక్ ఉంటుంది, ఇది కంప్లీట్ లాజిక్ అన్న. సో రేపు ఇంటర్వ్యూ పోతే ఇది ప్రిపేర్ అయ్యేది ఏమి ఉండదు, వాళ్ళు మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యి ఉండాలి అంతే. ఓకేనా బస్? అండ్ ఇఫ్ యూ సే యూ రియలీ స్ట్రాంగ్, ఎనీ క్వెరీ 5 minutes బస్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం మనం లాగం కాబట్టి పెద్ద టైం ఎక్కువ పడుతుంది. గబ్బు కూడా చెప్పడం యూ షుడ్ బి రియల్ ఫాస్ట్. ఓకేనన్నా, నేనైతే ఇంతవరకు చూడలేదు రిపోర్టింగ్ స్ట్రాంగ్ అనేటువంటి చూడలేదు. నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన వేరే వాళ్ళు నన్ను అడిగినా ఫస్ట్ ఎత్తుకుని అది అడుగుతాను, ఆర్ యూ లెట్స్ డివైడ్ దిస్ ఇంటూ రిపోర్టింగ్, ఎక్స్ట్రాక్షన్, మోడలింగ్ అంటే యూ రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటాడు. నేను రిపోర్టింగ్లో 10 out of 10 అన్నా కూడా వాడు రిపోర్టింగ్లో క్వశ్చన్ అయ్యాడు. యాక్చువల్లీ నేను రిపోర్టింగ్ స్ట్రాంగ్ అంటే క్వశ్చన్ ఏడబడాలా, రిపోర్టింగ్లో అడగాలి, కానీ వాడు అడగడు, రాడు, అస్సలు రాడు. లాస్ట్ అన్ని అడిగినా లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్లు వేయాలన్నట్టు వేస్తాడు అంతేగాని రాడు. ఎందుకంటే వాడు వీక్ ఎందుకంటే దీనికి ఇది కావాలి, లాజిక్ కావాలి. ఎక్స్ట్రాక్షన్ అన్నీ ఇంకా ఫిక్స్డ్ మొరట్ అన్నట్టు. ఇంకా దిస్ నీడ్ సమ్ బ్రెయిన్స్, అది పాయింట్. ఓకే బస్, మీకు ఈజీగా అనుకున్నారంటే మీకు ఎక్కలేదు.